قال سبحانہ فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر بآواز بلند درود کی تلاوت۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اگر محسوس نہ کریں تو تھوڑا تھوڑا مرشد آتے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، یہ بلا فصل کا ذکر آپ کے تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جائیں تاکہ حرکت میں برکت ہے۔ اور جتنی دیر میں مولا کا ذکر کروں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں سادات غیر سادات سے دعا لوں۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ علامہ ضمیر اختر نقوی بہت بڑے مبلغ ولایت آل محمد تھے، ان کے اصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ محمد وآل محمد کی جو عظمت کے صدقے میں محبان اہل بیت جو اس دنیا سے انتقال فرمائے وہی بھی مالک اپنے جوائے ہم سب کو ولایت آل محمد پر ہمیشہ ثابت کرے حجت خدا کا جلد ظہور فرمائے۔ اللہ آمین۔ آواز بلند کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ عظمت کے صدقے میں جو بیمار ہیں مالک شفا عطا فرمائے، بھائی کو مالک شفائے کلی عطا فرمائے، اور جو بھی اللہ رضا بھائی اگر بیمار ہیں مالک ان کی شفا عطا فرمائے۔ پہلے جملے پر توجہ چاہوں گا بھائی جان، التماس دعا کے ساتھ پہلے جملے پر سورہ مبارکہ کوثر میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اتنی دیر میں نے پڑھنا ہے، میں نے نہ وقت ضائع کرنا ہے نہ آپ کو کرنے کا، میں نے پیغام دینا ہے، ارسال آپ نے کرنا ہے۔ تو ایک ایک بندے کی پوری توجہ چاہتا ہوں۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے عطائے کوثر کی وجہ سے اپنے نبی پر فرمایا کہ نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی ادا کرو۔ ماشاءاللہ، یہ اتنی بڑی ذات والا صفات ہے جو عطا کی جا رہی ہے کہ جس کی عطا پر سید ذات خاتم الانبیاء پر نماز بھی کا بھی حکم اور قربانی کا بھی حکم۔ تو یہاں کوثر کے معنی کیا ہیں؟ تو مختلف علماء نے مختلف مکاتب فکر نے کوثر کے مختلف معنی لکھے۔ کوثر کا معنی نہر لکھا، کوثر کا معنی حوض کوثر لکھا، کوثر کا معنی خیر کثیر لکھا، کوثر کا معنی شریعت لکھا، کوثر کا معنی طریقت لکھا، کوثر کا معنی سراد لکھا۔ لاکھوں معنی بھی اگر لکھ دیے جائیں یہ تو طے ہے ابتر کے مقابلے میں اللہ نے کوثر کو بھیجا۔ ابتر کے مقابلے میں پروردگار عالم نے کوثر کو نازل کیا ہے۔ اور آگے میرے محترم ابتر کیا ہے یہ بھی اسی آیت میں آخری ٹکڑے میں ہے، ان شانے کا ہوول ابتر، اے میرے حبیب تیرا دشمن ابتر رہے گا، تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ یہاں سید زادے اللہ رضا بھائی ابتر کے معنی بھی 3 لکھے ہیں۔ ابتر کا پہلا معنی ہے جس کی نسل منقطع ہو گئی ہو، دوسرا معنی یہ ہے کہ جس کے پیچھے پیچھے چلنے والا کوئی نہ ہو، جس کا بلا فصل کوئی نہ ہو، جس کا پیچھے چلنے والا بھائی کوئی نہ ہو، اسے ابتر کہتے ہیں۔ جس کی نسل منقطع ہو گئی ہو اسے ابتر کہتے ہیں۔ یہ کافروں نے کہا کیوں؟ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اب یہ کافروں نے ابتر کہا کیوں؟ کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا بیٹا ہے نہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے کوئی نہیں، اس کا بلا فصل کوئی نہیں ہے، لہذا اس کا پیغام ختم ہو جائے گا، اس کا گفتار اور اس کی تبلیغ ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں۔ میری مجلس تو پوری ہو گئی، اس کے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں، اس لیے انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ ابتر ہے۔ یہ کافر ابتر کہہ کے چپ ہوئے، وہ بول پڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے اس ستارے کی، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے چمکتے ہوئے سورج کی اور پیچھے پیچھے آنے والے چاند کی۔ اللہ آپ نے سمجھا نہیں ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر، جس طرح ایمان و ایمانی وہ پڑھ کے چلے گئے سارے پڑھنے والے، اور آپ نے ایمان و ایمانی سن لیا، نہ میں نے ایسے پڑھنا ہے نہ آپ کو ایسے سننے دینا ہے۔ یاد رکھیے جس ظرف میں جو ہوتا ہے اللہ دیتا بھائی وہی نکلتا ہے، جس ظرف میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ گلاس میں پانی ہوگا تو پانی نکلے گا، گلاس میں دودھ ہوگا تو دودھ نکلے گا، گلاس میں شربت ہوگا تو شربت نکلے گا، گلاس میں تیزاب ہوگا تو تیزاب نکلے گا۔ اگر ظرف کے دل کے ظرف میں حیدر ہوگا تو زبان سے علی نکلے گا۔ پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ اگر ظرف میں حیدر کرار ہوگا تو علی نکلے گا۔ ان
इन शाने का होल अबतर, इसका दुश्मन अबतर रहेगा। और परवरदिगार ने फरमाया कि वशम्सी वज़ुहाहा वलकमरी इज़ा तलाहा, मुझे कसम है चमकते हुए सूरज की और पीछे पीछे आने वाले चांद के। अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन सा सूरज है, वो कौन सा चांद है, वो कौन सा सूरज है, वो कौन सा चांद है? अल्लाह जिसकी कसम खा रहा है मुस्कुरा के अपने सीने बाकीना पर हाथ मार के फरमाया, शम्स से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा है, चांद से मुराद मेरा भाई हैदर कर्रार अली है। माशाअल्लाह ही माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मुझे कसम है चमकते हुए सूरज की और मुझे कसम है पीछे पीछे आने वाले चांद की। खुदा बुरा करे मुकस्सरीन का, खुदा लानत करे मुकस्सरीन पर। अच्छा मैं आपको बताऊं मुकस्सर किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान लफ्जों में सैयदादे समझाऊं। मैं ज़ोहर की नमाज अगर पढ़ूं साहिबाल में जाके तो उसे कसर कहा जाए। इसी तरह है वो कसर नमाज क्यों होती है, वो आधी हो जाती है, निस्फ हो जाती है, यानी जो आधी नमाज पढ़े उसे भी नमाज का मुकस्सर कहते हैं। जो अली को आधा आधा माने उसे विलायत का मुकस्सर कहते हैं। बोलो यार मेरे मोहतरम, उसे विलायत का मुकस्सर। लेकिन याद रखिए नमाज का मुकस्सर कबूल है, विलायत का मुकस्सर कबूल नहीं है। बोलो यार, जिसका ईमान उस पर बोलना वाजिब है, जिसका यकीन ना हो वो बिल्कुल चुप रहे। और याद रखिए मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, इस जुमले पर पूरी तवज्जो चाहता हूँ, मुझे कसम है। और इसीलिए उन्होंने मुकस्सरीन ने फदाइल अली को कम करने के लिए कहा कि सूरज की अपनी रोशनी होती है, चांद की पराई रोशनी होती है जो सूरज से लेता है। पूरी तवज्जो चाहता हूँ, सूरज की अपनी रोशनी सैयदादे, चांद की अपनी नहीं, वो सूरज से रोशनी लेता है, अपनी नहीं है। हालांकि उन जाहिलों को फदाइल अली कम करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह ने जिसे सूरज कहा उसे चांद का मौजज़ा दिया, और जिसे चांद कहा उसे सूरज का मौजज़ा दिया। अगर यकीन ना आए तो वो देखो, अगर सूरज कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब बोलो, सूरज कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। चांद कौन है? अली बादशाह। सूरज मोहम्मद उंगली खमाता है तो चांद तो टुकड़े हो जाता है, और चांद अली हैदर इशारा करता है तो सूरज पड़ जाता है। इंशाल्लाह पूरी ताकत से नारा आएगा, लेकिन जुमला मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर यकीन ना आए तो फिर भी आइए हदीस किशा पढ़ते हैं। हदीस किशा में क्या कहा कि नबियों के सुल्तान ने फरमाया, मैं अपने बदन में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ, क्यों ना इस ज़ौक़ को ढूंढ लें। हालांकि अकीदा कहता है सैयदादे कि मोहम्मद को ज़ौक़ हो नहीं सकता, नबूवत को ज़ौक़ हो नहीं सकता। अकीदा ये कहता है बदन नबूवत कमज़ोर नहीं हो सकता। और वो कैसे कमज़ोर हो? जो इशारा करे, जो चांद को दो टुकड़े कर दे, इशारा करे ज़मीन को आसमान, आसमान को ज़मीन कर दे, वो कैसे ज़ईफ़ हो सकता है? लेकिन हदीस किसा कह रही है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं अपने बदन में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ। अब ये ज़ौक़ क्या है? ज़ौक़ ये है, ईसाइयों से कह आया था, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपनी बेटियां लाओ, हम अपनी बेटियां लाते हैं, तुम अपने नफ्स लाओ, हम अपने नफ्स लाते हैं। अपने बेटे हैं नहीं। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह आपके अपने बेटे हैं नहीं है तो कह आए हो बेटे लाओ, मैं अपने लाते हूँ, तुम अपने लाओ। तो मुस्कुरा के फरमाते, मेरे कदमों की जानिब देखो, मैं किसके दरवाजे पर बेटे मांगने जा रहा हूँ। चलते चलते हैदर के दरवाजे पर रुका। अरे जो मोहम्मद को बेटे दे सकता है वो उम्मत को औलाद क्यों नहीं दे सकता है? पूरी ताकत से जज़ाकल्लाह, मौला जज़ाए खैर दे। मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, जो उम्मत को बेटे दे सकता है, नबी को बेटे दे सकता है, वो उम्मत को औलाद क्यों नहीं दे सकता? अब मेरे मोहतरम ज़ौक़ ये हुआ कि मैं अपने बदन में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ। बातें नहीं हो तो दुआ जरूर देना। मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, फरमाया शहज़ादी चादर उड़ा दूँ। यार मेरे ये ठंडी हवा जन्नत से आ रही है तुम्हें खुश करने के लिए, क्योंकि जहाँ जिक्र अली होता है वो जगह जन्नत होती है। ये अल्लामा ज़मीर अख्तर का जुमला है जो अब पढ़ने लगा हूँ कि जहाँ मजलिस में ठंडी हवा आए तो ये समझ लेना मासूमीन की आमद हो रही है। तो जो है मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, अब समझो कि अब जितने बैठे हुए हैं मौला आपके गुआ हैं, वो मौला बैठे हुए हैं यहाँ मौजूद हैं। आपने मौला को गुआ करके अपनी अपनी गवाही देनी है, क्योंकि तुम यहाँ बोलोगे तो फिर कब्र में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, मैं अपने बदन में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ, मुझे चादर उड़ा दो। चादर उड़ाई गई। बीमार नबूवत बीबी कायनात फरमाती है, जुमले पर दाद शान शानों का शहजादी का जुमला है। थोड़ी देर फरमाया कि मैंने देखा मेरे बाबा का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है। यानी
محمد سورج ہے, اگر محمد چادر اوڑھ لے تو چاند بن جائے. علی بادشاہ آؤ آپ کو ایک رات کی طرف لے کے چلتا ہوں. رات کی تنہائی ہے, رات کا نام ہے شب ہجرت. نبیوں کے سلطان جا رہے ہیں, حیدر لیٹ رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد چادر چاند نے اوڑھی تو کافر ساری رات یہی سمجھتے رہے بستر پر علی نہیں محمد سو رہا ہے. اگر محمد چادر اوڑھ لے تو چاند سورج بن جائے. یار میرے محترم, اگر علی چادر اوڑھ لے چاند سورج کہلانے لگ جائے. پوری توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر. مجھے سارے سوچ کے ایک سوال کا جواب دے, کبھی آپ نے سورج اور چاند کو ایک لمحے چمکتے ہوئے دیکھا ہے کہ سورج بھی چمک رہا ہو, چاند بھی چمک رہا ہو؟ آپ کا امتحان ہے. دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے. سیدزادہ 12 بجے نہیں دیکھا, شام کو دیکھا ہے. جس نے دیکھا ہے اس پر بولنا واجب ہے. جب سورج لال گولے کی طرح ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے, چاند اوپر ہو جاتا ہے. کوئی منظر آپ کو یاد آیا؟ نہیں یاد آیا تو میں یاد کراتا ہوں. غدیر کا میدان ہے, محمد سورج ہے, حیدر چاند ہے, اپنے ہاتھوں پر اٹھاتا ہے, مسکرا کے فرماتا فمن کنت مولا فہذا علی مولا. جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. سورج نیچے ہے, چاند اوپر ہے. اب میرے محترم پوری توجہ, جو اب تک نہیں بولا یہ اس کے لیے جملہ ہے. آخر پوری کائنات میں مجھے سوچ کے بتاؤ سورج کا کوئی دشمن ہے؟ کوئی نہیں, عقل مند کوئی نہیں. البتہ مجھے سیدزادہ 3 دشمن نظر آئے. جسے سمجھ آئے اس پر بولنا واجب. مولوی صاحب جسے یقین نہ آئے اسے وہ بالکل چپ رہے. سورج کے اللہ تعالیٰ بھائی 3 دشمن ہیں. پہلا دشمن کون ہے؟ الو. دوسرا کون ہے؟ الو کا پٹھا. تیسرا کون ہے؟ تیسرا بھی ہے, وہ ہے فدق کا چور. چور سورج کے دشمن ہوتے ہیں نا. میرے محترم سامعین گرامی کے ادھر سورج ہے, چور چوری کرنے کے لیے نہیں جاتا. سورج غروب ہونے لگتا ہے, وہ کہتا سورج کب غروب ہوگا. اب وہ چوری کے لیے نکلا تو سامنے چاند چمک رہا تھا. اب یہی وجہ ہے غدیر میں نیچے بیٹھنے والے بخن بخن سن کے رو کیوں رہے تھے؟ بولو یار میرے محترم سامعین گرامی کا نہیں. آپ نے میرے محترم سامعین گرامی قدر ذکر علی قرآن کا ذکر ہے, اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا, معصومین نے فرمایا کہ جو قرآن کی آیتوں کا ایمان نہیں رکھتا, آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہے, قرآن کی آیتیں اس پر لعنت کر رہی ہوتی ہیں. بولو یار, قرآن کی آیتیں اس پر لعنت کر رہی ہوتی ہیں. جو عدل کا منکر ہوتا ہے, عدل والی آیت پڑھنے والے پر لعنت کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو سخاوت کا منکر ہوتا ہے, سخاوت والی آیت پڑھنے والے پر لعنت کر رہی ہوتی ہے. اور میرے محترم سامعین گرامی قدر, معصوم میرے اور آپ کے چھٹے امام کا جملہ ہے, داد شان شان صدا سے ہوگا. فرمایا جو ولایت علی کا منکر ہوتا ہے, پڑھ قرآن رہا ہوتا ہے, 6666 آیتیں اس پر لعنت کر رہی ہوتی ہیں. مولا جزائے خیر دے. میرے محترم سامعین گرامی قدر, پورا قرآن اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. معصوم نے فرمایا جو 3 چیزوں کی طرف نظر کرتا ہے اللہ عبادت لکھتا ہے. جو قرآن کو دیکھے, ذوالفقار شاہ جی قرآن کو دیکھے تو زیارت کرے, قرآن اللہ عبادت لکھتا ہے. جو کعبے کو دیکھے, کعبے کو دیکھے, کعبہ اگر نہ بھی طواف کرے نہ بھی حج کرے, دور بیٹھا دیکھ رہا ہو تو ملائکہ مقربین کی قلم جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے. بس ہم سے نہ پوچھو کہ مجلس میں آتے ہوئے جنت کیوں مل جاتی ہے. جیسے کعبے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے ویسے علم کو دیکھ کے جنت ملتی ہے. بولو یار میرے محترم سامعین گرامی قدر, ایسے عالم میں میں نے بہت بڑا پیغام دینا ہے. جب خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو خدا عبادت لکھتا ہے. فرمایا اگر کوئی شخص علی کے چہرے کو دیکھے خدا عبادت لکھتا ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن تو نے پڑھا نہیں, ہم ہیں نحن وجہ اللہ, ہم سب کے سب اللہ کے وجہ ہیں, اللہ کے چہرے ہیں. مولا سمجھا نہیں. فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا, ہر شے فنا ہو جائے گی, صرف اللہ کے چہرے کے علاوہ پوری کائنات تباہ ہو جائے گی, فنا ہو جائے گی اللہ کے چہرے کے علاوہ. فرمایا مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جیسے ذاکر, میں ذوالفقار شاہ سے کہوں, شاہ جی توجہ کرو, سید زادے سے کہوں توجہ کرو, اللہ دتے بھائی سے کہوں, اکبر بھائی, ان سادات اور صاحبان سے کہوں کہ میری طرف توجہ, میری طرف توجہ, تو سارے میری طرف توجہ کریں گے. یعنی نماز بغیر توجہ کے نہیں ہوتی, ادھر ادھر دیکھنے سے نماز نہیں ہوتی. اب پڑھنا میرا کام, سمجھنا آپ کا کام ہے. معصوم
मासूम से पूछा गया वजहुल्लाह का मतलब क्या है, फरमाया जो हमारी तरफ तवज्जो करेगा गोया हमारी तरफ नहीं देख रहा, अल्लाह की तरफ देख रहा है। आएगा नारा मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर। एक दोस्त था जिसका नाम था अल्लाह दिता, कारी अल्लाह दिता। अल्लाह दिता भाई आपकी नजर ये जुमला है, क्या नाम था? कारी अल्लाह दिता। मजहब हक्का उसने कबूल किया, मजहब हक्का उसने कबूल किया। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। कबूल करने के बाद सारी बरादरी उसकी मुखालिफ हो गई कि जी अली वलीउल्लाह तूने पढ़ लिया है। उसने कहा कौन सा मैंने जुर्म कर लिया है, मैं भी वही काम, मैंने भी वही काम किया है जो मोहब्बत अली में अल्लाह कर रहा है। तो मेरे मोहतरम नहीं आप ही नहीं जुमला समझे। जज़ाक अल्लाह। मौला जो जाग रहे हैं उनको मजीद जगह याद रखिए मेरे मोहतरम। मैं पूरे पाकिस्तान में जगह जगह नौकरी करने के लिए सैयदाते जाता हूँ। मैंने इज़्ज़त हैदर करार की कसम जगह जगह के फकीर भी देखे, अमीर भी देखे। मैंने आज तक किसी फकीर को नहीं देखा जिसने इसके नाम पर मांगा हो, इसके नाम पर मांगा हो, इसके नाम पर मांगा हो। हर जगह के फकीर ने कहा अली के नाम पर दे दे, मौला हसन के नाम पर दे दे, मौला हुसैन के नाम पर दे दे, बीबी कायनात के नाम पर दे दे। आखिर वजह क्या है? तो फकीर भी यही कहेगा फकीरों के नाम पर नहीं मिलता, जनाब अमीर के नाम पर मिलता है। बरादरी मुखालिफ होगी कारी अल्लाह देगी कि आपने मजहब हक्का कबूल कर लिया, तो उसने बरादरी से जान छुड़वाने के लिए दोहा कतर कमाने के लिए चला गया। दोहा कतर पहुंचा तो पीर साहब भी आ गए पीछे से, फोन पर फोन, अरे तूने कौन सा मजहब कबूल कर लिया? अरे तू शिया हो गया, तूने अली वलीउल्लाह पढ़ लिया, पीरों वाले मजहब पर आ जा। याद रखो मेरे मोहतरम, ये पैगाम दे रहा हूँ, हमारा मजहब कभी पीरों वाला मजहब नहीं है, हमारा मजहब मौला वाला मजहब। बोलो यार, मोहम्मद ने मौला दिखाया है, मौला बनवाया है। फमन कुम तो मौला, बोलो यार मेरे मोहतरम। याद रखिए उसने कहा मैं साल बाद आऊंगा, फिर बात होगी। साल बाद आया कमाई करके, पीर साहब आ गए अच्छे कपड़े पहने हुए, मूछें उन्होंने सेट की हुई। तो कहता है भाई तू शिया मजहब कबूल तूने क्यों किया, तू मजहब शिया को छोड़। उसने कहा ठीक है पीर साहब मैं छोड़ देता हूँ, मगर एक सवाल का मुझे जवाब दे। कारी अल्लाह दिता ने कहा, अल्लाह दिते के सामने ये जुमला है मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कहते, उसने कहा क्या मजहब है? उसने कहा छोड़, मगर शर्त यह है कागज और कलम मंगवा। बोलो यार मेरे मोहतरम, जो अब नहीं बोला मेरे ख्याल गंदम वो जाया ही कर रहा है। कागज कलम वो ले आए, ऐसे आलम में उसने लिखा इसमें मोहम्मद, जो ही नाम मोहम्मद लिखा। पीर साहब से कहा इस पर कदम रख। उसने कहा मेरी जुर्रत है कि नाम मोहम्मद पर कदम रखूं। जो अब ना बोला तो दिली दुख होगा मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर। उसने कहा नाम मोहम्मद पर कदम नहीं रख सकता। उसने कहा पीर साहब तेरा बाप रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। तेरा दादा रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। तेरा परदादा रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। इन्हें छोड़, क्या इन सारे नामों पर तबा ताबाइन कदम रख सकता है? इसमें मोहम्मद पर क्या? नहीं रख सकता। क्या सहाबी रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। अबू बकर रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। क्या उमर रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। क्या उस्मान रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। इन्हें भी छोड़, क्या इसमें मोहम्मद पर आदम कदम रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। नूह रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। मूसा रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। ईसा रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। इब्राहिम रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। जनाब इस्माइल रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। आदम से लेकर ईसा तक कोई नबी इसमें मोहम्मद पर कदम रख सकता है? उसने कहा नहीं रख सकता। उसने कहा चाहे फिर तू उसका मजहब छुड़वाता है जिसने इसमें मोहम्मद पर कदम नहीं रखा, उसने जिसमें मोहम्मद पर कदम रखा है। अपने अपने ईमान की गवाही देते पूरी ताकत से ज़बान के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला, नारा हैदरी। उसने इसमें मोहम्मद पर कदम नहीं रखा, उसने जिसमें मोहम्मद पर कदम रखा है। और आखिरी जुमला है और ये पैगाम है, हमारे मजहब का बहुत बड़ा आलम दीन गुजरा है, नाम है शेख मफीद अलैहिर्रहमान। बहुत बड़े मनाजर थे अपने वक्त के, बहुत बड़े आलम दीन थे। सलाम हो परवरदिगार आलम की कब्र पर लाखों सलाम। बेशक जी बेशक। एक जाहिल ने आके उनसे सवाल किया कि जी हमारे मजहब में लिखा हुआ है कि मौला अली ने फलां के पीछे नमाज पढ़ी है। बोलो यार मेरे मोहतरम, तो हैरान है, मजीद हैरान हो जाए। जो बोलने वाले हैं लेकिन तबर के फजाइल अहले सैयदादे वो लेके जाए फलां के पीछे अली बादशाह ने नमाज पढ़ी है। शेख मफीद चाहते तो दलाइल के अंबार लगा देते, धज्जियां उड़ा देते उनके अक्ल और फिक्र के दलाइल की, किताबों के अंबार लगा देते। मुस्कुरा के बेनियाजी से कहा बड़ी होगी, बड़ी होगी।
کہا شیخ مفید تو کہتا ہے بڑی ہوگی. اس نے کہا ہمارے مذہب, اب جملہ بڑا نازک ہے, اللہ دیتے بھائی آپ سے دعا ہے اس جملے پر. اس نے کہا ہمارے مذہب کے مطابق علی ہے امام, شیخ مفید نے کہا, اور جماعت امام کے عین پیچھے سے شروع ہوتی ہے. اس نے کہا ابھی آپ نے کہا نماز پڑھی ہے, کہا میں نے یہی کہا علی ہے امام اور جماعت امام کے بالکل پیچھے سے شروع ہوتی ہے. اس نے کہا جماعت امام کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے, کہا فلاں نے نہیں پڑھی. اس نے کہا جماعت امام کے پیچھے سے کھڑی ہوتی ہے, اب امام کے آگے چاہے دیوار ہو یا کھمبا ہو مجھے اس کا نہیں پتا ہے. یار میرے محترم سامعین گرامی قدر, علی بادشاہ ہے وجہ اللہ. نبیوں کے سلطان نے فرمایا جس نے آدم کو اس کو علم میں, نوح کو اس کے حلم میں, موسیٰ کو اس کی حیبت میں, عیسیٰ کو اس کے زہد میں, یوسف کو اس کے حسن میں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو دیکھنا چاہے وہ میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت کر لے. بڑا آپ نے آسانی سے جملہ سن لیا, جو میں نے سنا ہوا جملہ ہے وہ نہیں کہنا, میں نے اپنے بھائیوں سے دعا لینی ہے. جس نے انبیاء کو, آدم کو اس کے علم میں, نوح کو اس کے علم میں, یہ ہے صفت. علم صفت ہے, حلم صفت ہے, زہد صفت ہے, تقویٰ صفت ہے. بے شک ماشاءاللہ. جس نے دیکھنا میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھ. اب میرے محترم آدم کی صورت اور ہے, سیرت اور ہے. آدم کی صورت یہ ہے, سیرت علم ہے. بے شک, واہ واہ واہ. نوح کی صورت یہ ہے, سیرت تقویٰ ہے. عیسیٰ کی صورت یہ ہے, سیرت زہد ہے. اب میرے محترم جو نبیوں کی سیرتیں ہیں وہ علی کی صورت ہے. بے شک, سبحان اللہ. جو نبیوں کی صورتیں ہیں وہ علی کی سیرت ہے. وہ آخری جملہ ہے اور میں آپ کی زحمت تمام میرے محترم سامعین گرامی قدر, کتاب کا نام ہے خورشید خاور شہیبہ پشاور. ہمارے مذہب کی بہت بڑی کتاب مناظرے کی ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر. اس میں ایک سنی مولوی نے ہمارے اس عالم دین سے سوال کیا کہ مولا علی علیہ السلام صحابہ سے افضل ہیں. اس نے کہا نہیں, یہ کون سی مولا علی کی شان ہے. خدا آپ کو جزائے خیر دے علی کے ذکر پر بولنے پر. اس نے کہا, فرمایا نہیں, آخری وقت سوسہ ابن سوہان, آخری جملہ ہے, سوسہ ابن سوہان مولا علی کے پاس آیا اس وقت جب ضرب لگی ہوئی ہے. بے شک, صحیح زیادہ جملے پوری بہت اچھے. ضرب لگی ہوئی ہے, کہ یا علی دین کا مسئلہ بتانا ہے. بسم اب اللہ. علی نے بتائے گا تو پھر دین کا مسئلہ کون بتائے. سبحان اللہ. فرمایا یا علی آپ سے سوال ہاتھ جوڑ کے کرنا چاہتا ہوں, آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے. سبحان اللہ, واہ واہ. بولو یار میرے محترم. بہت اچھے. جنہیں اچھا نہ لگے وہ بے شک نہ بولے, اور جنہیں اچھا لگ رہا ہے وہ بولے یا علی آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے. فرمایا میں آدم سے افضل ہوں. فرمایا مولا اس کی دلیل کیا ہے. فرمایا آدم کو کہا تھا جنت کے گیہوں نہیں کھانے, آدم نے پھر بھی کھا لیے, اور مجھے کہا بھی نہیں گیا, میں نے زندگی بھر کھائے ہی نہیں. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. یا علی آپ افضل ہیں, آئے گا نعرہ یا علی آپ افضل ہیں یا جناب نوح افضل ہیں. فرمایا میں نوح سے افضل ہوں. فرمایا مولا اس کی دلیل کیا ہے. فرمایا امت کے لیے نوح نے بد دعا کر دی, ہاتھ اٹھائے, امت نے تنگ کیا, بد دعا کر دی. امت نے نوح سے زیادہ علی ابن ابی طالب پر ظلم اٹھائے, لیکن پھر بھی علی نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے. میں کہوں گا یا علی میرے مولا, بے شک نوح کے ہاتھ نوح نبی کے ہاتھ تھے, آپ کے ہاتھ نہیں, خود اللہ کے ہاتھ ہیں, خود پروردگار کے ہاتھ ہیں. یا علی آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہے. فرمایا میں ابراہیم سے افضل ہوں. فرمایا اس کی دلیل کیا ہے. فرمایا ابراہیم نے کہا پالنے والے میں دیکھنا چاہتا ہوں حقیقت کیا ہے تاکہ میرے دل میں اطمینان ہو جائے, مطمئن ہو جاؤں. فرمایا نوح کو مطمئن کرنے کے لیے پردے ہٹائے گئے, اور علی ابن ابی طالب کے سامنے سارے حجاب الہی ہٹ جائے تو علی کے یقین میں بالکل اضافہ نہیں ہوگا. جو پردے ہٹنے کے بعد علی جانتا ہے وہ پہلے حیدر جانتا ہے. فرمایا یا علی آپ افضل ہیں یا جناب عیسیٰ افضل ہے. فرمایا میں عیسیٰ سے افضل ہوں, پوری توجہ چاہتا ہوں, میں عیسیٰ سے افضل ہوں. فرمایا مولا اس کی دلیل کیا ہے. فرمایا دلیل یہ ہے عیسیٰ کی ماں کو ہٹایا گیا, میری ماں کو بلایا گیا. فرمایا آئے گا نعرہ یا علی آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہے, آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ. تو مسکرا کے میرے مولا کائنات نے فرمایا میں موسیٰ سے افضل ہوں. مولا اس کی دلیل کیا ہے. فرمایا اس کی دلیل یہ ہے, اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ نے ایک بنی اسرائیل والا کپٹی قتل کر دیا تھا, کہ موسیٰ کو اللہ نے کہا جاؤ وہاں تبلیغ کرو. کہا میں ان میں تبلیغ کیسے کروں, ان میں ایک بندے کو مارا ہے, ان میں ایک بندے کو مارا ہے, ان میں ایک بندے کو مارا ہے, وہ مجھے قتل کر دیں گے, میں وہاں نہیں جاؤں گا, میں وہاں نہیں جاؤں گا. فرمایا سوسا علی
चचा को मारा, मैं इतनों को मार के फिर भी हैदर इनमें टहल रहा हूँ। परवरदिगार आलम आपको यहाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रोता वही है जिसके दिल में कब्र होती है, और 25 मुहर्रम को ये बताने की जरूरत नहीं कि हम सफ़े अज़ा पर क्यों बैठे हुए हैं। अदराने मज़लूम करबला, चादरें सारी अहले बैत की मस्तूरात की चादराने तत्हीर हैं, उनके बुरके बुरकाए नूर हैं। एक वाक़या अजीब एक सुन्नी आलम ने लिखा, ज़िया नफूस किताब का नाम है। उसमें वो लिखते हैं, एक दिन साइल आया बीबी के दरवाजे, साइल आया शहजादी के दरवाजे पर। जो दरवाज़ा आसमान वालों को देता है, उस दरवाजे से आवाज़ आई कि इस वक्त हसनैन भी भूखे बैठे होंगे, लेकिन हमारी शान नहीं कि साइल हमारे दर से कोई खाली जाए। फरमाया चचा सलेमान इधर आओ। वाह रे मेरी करीमा शहजादी, चचा सलेमान ये मेरी चादर ले जाओ, इस चादर को बेचो, जो पैसे मिले इस साइल को आके दे दो। तो दराने मजलूम में करबला, मैंने पता नहीं कैसे पढ़ दी और कैसे तूने सुनी। किसकी चादर? जिसकी चादर की अल्लाह कुरान में कसमें खा रहा है उसकी चादर, जिसकी चादर ज़ोफ़े रसूल को दूर करे उसकी चादर, जिसकी चादर में पंजतने पाक आ जाए और समा जाए उसकी चादर। अज़ा दराने मजलूम करबला, जनाब सुलेमान को हुक्म मिला था नौकर इस दर का। सुलेमान ने चादर को उठाया, कंधों पर लिया, और सुलेमान की ज़बान में इतनी ताकत ना हो सकी कि ये कहता फिरे कि मैं चादर को बेचने आया। इस जुमले का ताल्लुक मार्फत से है। सुलेमान में इतनी ताकत नहीं, बस चुप करके चल रहा है बाजार में, ये नहीं कहता मैं चादर को बेचने के लिए आया। चलते चलते एक यहूदी के देर से गुजरा, यहूदी दौड़ता दौड़ता आया, ऐ सुलेमान एक मिनट रुक, तू चादर को बेचना चाहता है ना? जनाब सुलेमान ने कुछ कहा नहीं, इशारा किया हाँ। कितनी कीमत पता नहीं क्या उसने मांगी होगी, क्या बीबी ने फरमाया होगा। उसने कहा इधर ठहर, मैं अभी आता हूँ। वो अंदर गया, उसने लोह तुरैत की लोह के चंद सहीफे लिए और आया, उधर चादर की तलावत करने लगा, उधर लोह की तलावत करने लगा, उधर चादर की तलावत कर रहा है, उधर लोह की तलावत कर रहा है। अज़ा दराने मजलूम करबला रो के कहता है जितने मांगे हैं पैसे, ये चादर मेरी हो गई, लेकिन मैं चादर यहाँ वसूल नहीं करूँगा, मस्जिद नबी में चल, इस चादर का एहतराम है ये है कि मैं वहाँ वसूल करूँ। अज़ा दराने मजलूम करबला मस्जिद नबी में गया, पैसे उसने दिए, कहा अब चादर को हाथ नहीं लगाऊंगा, पहले मुझे कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ाया, जो ही मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम पढ़ा, सुलेमान ने कहा चादर ले ले। रो के कहते हैं कलमा भी पढ़ ली और बतूल की चादर को हाथ लगा। बतूल की चादर को दराने मजलूम करबला, हमारे पास मक्तल की तारीख जो पहुंची है ना, वो जनाब मुख्तार तक बहुत सारी रवायतें हमारे पास पहुंची हैं। जनाब मुख्तार के पास एक जालिम आया, उसे पकड़ के लाया गया, तूने कौन सा जुर्म किया है? कौन सा जुर्म किया? मुजरम बताते, ये जुर्म किया, ये जुर्म किया। एक को बुलाएगा, तूने कौन सा जुर्म किया? उसने कहा कोई जुर्म नहीं किया। कहा तलवार उठाई? कहते नहीं। तीर मारा? कहा नहीं। खेमे जलाए? कहा नहीं। तनाबे जलाए? कहा नहीं। किसी को तलवार मारी? कहा नहीं। कोई नेजा मारा? कहा नहीं। क्या जुर्म किया है? कहा मैंने शहजादी सानिया ज़हरा की चादर को हाथ लगा दिया। जनाब मुख्तार तड़प के तख्त पर गिर गया, इतना बड़ा तूने जुर्म किया, तूने शहजादी की चादर को हाथ लगाया है। अज़ा दराने मजलूम करबला, मैंने अल्लाह जाने क्या पढ़ दिया और क्या तूने सुना। जिसकी नाम आने पर सज्जाद की आंखों से 40 साल खून आता रहा। अज़ा दराने मजलूम करबला, मैंने बीबी की चादर का, मैंने बीबी का नाम नहीं लिया। अज़ा दर एक मुहिब अहले बैत था, उसने मजलिस करवाई और मौला सज्जाद को कहा आप मजलिस में आना, मैं मज़ाहिब पढ़ाऊंगा। मौला सज्जाद आए, सदर महफिल में जगह दी गई, सदर महफिल में जगह दी गई। इससे बड़ा मक्तल का जुमला नहीं है, इससे बड़ा मातम का जुमला नहीं है। अज़ा दराने मजलूम करबला, अगर सुन लिया तो कब्र में भी रोने के लिए काफी है। अज़ा दराने मजलूम करबला, मौला सज्जाद आए, जाकिर ने इतना कहा कि शहजादियों के खेमे जलाए गए, शहजादियों के दर जलाए गए। आगे कहता कहता कि बीबी की चादर पर हाथ आया, देखा सारी महफिल बेहोश हो गई। सज्जाद फिर कहा, सज्जाद की आंखों से लहू आया। अज़ा दर मैंने पढ़ा, मौला सज्जाद
گیا, میرے مولا اٹھے. سارے مجمع نے دیکھا مولا سجاد وہاں نہیں ہے. یہ علامہ علی نقی نقل کا جملہ ہے. جب دیکھا نا مولا سجاد وہاں نہیں ہے, ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بعد جب بانی مجلس میں دیکھا جہاں مومنین کی جوتیاں پڑی تھی, عزاداران مظلوم کربلا وہاں مولا سید سجاد آ کے بیٹھ گئے تھے. عزادار جوتیوں کو جوڑ رہے تھے. عزادار جوتیوں کو جب جوڑتے جوڑتے سجاد کو دیکھا, کہا مولا آپ صدر محفل ہیں, اب مالک ہیں, اب پوری کائنات کے والی ہیں, اب پوری کائنات کے وارث ہیں, اب جوتیاں جوڑ رہے ہیں. فرمایا میری آقا زادی کی چادر کا ذکر ہوا ہے, جو چادر کے وارث میں 14 طرح پاک آ گئے ہیں. ارے علی کے نزدیک میری جگہ یہی ہے.